नमस्कार, तुसी देख रहे हो दैनिक सवेरा टीवी। मैं रजिंदर कौर। पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने बिजली यूनिट विच 3 रुपए की कटौती करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह नियम 1 नवंबर 2021 तो लागू होणगे। जिन्हां लोकां ने बिजली दे बिल आए ने उन्हां दे बिल कट्टे जाणगे अते उन्हां नूं 3 रुपए घट रेट ते बिजली मिलेगी। दस दईए कि चरणजीत सिंह चिन्नी की अगवाई वाली पंजाब सरकार ने पंजाब के लोगों के नाल बिजली यूनिट का रेट घट करने का वादा किया सी कि पंजाब के लोगों को सस्ती बिजली दी जाएगी। अज यह नियम पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड वालों नोटिफिकेशन राही लागू कर दिता गया है। नवंबर तो बिजली के यूनिट विच 3 रुपए की कटौती कर दी गई है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग नूं वड्डा झटका दिता है। हाई कोर्ट ने बादल परिवार नाल संबंधित ऑर्बिट बसां नूं जब्त करन अते मंत्री वालों लाइसेंस रद्द करन दे फैसले नूं बदले की कार्रवाई करार दिंदिआं रद्द कर दिता है। इस दे नाल ही ऑर्बिट बस कंपनी दीआं सारियां बसां नूं जारी करन, परमिट मुड़ तो जारी करन अते जिन्हां रूटां ते बसां जा रहीआं सी उन्हां ते मुड़ चलाउण दे हुकम दे दित्ते ने। इस दे संबंध विच ऑर्बिट कंपनी दे वकील पुनीत बाली ने दस्सिया कि यह कार्रवाई पंजाब सरकार दे ट्रांसपोर्ट विभाग वालों टैक्स जमा करवाउण विच देरी दे मुद्दे नूं लैके कीती गई सी। ऑर्बिट कंपनी दी अपील ते टैक्स किश्तां 'च जमा करवाउण दी मंजूरी दित्ती गई अते समय सिर एक किश्त भी जमा करवा दित्ती गई सी। इस दे नाल ही बाकी दा टैक्स जमा करवाउण लई दफ्तर भी पहुंचिया, पर सर्वर डाउन होण कारण अजिहा ना हो सकिया अते ट्रांसपोर्ट मंत्री ने यह कार्रवाई की। सर ये बताएं कि क्या आज ऑर्डर बादल फैमिली की बसों को लेके माननीय हाई कोर्ट द्वारा किया गया है और क्यों हाई कोर्ट जाना पड़ा बादल फैमिली को? देखिए, ऐसे है कि ऑर्बिट एविएशन के नाम से कंपनी है जिनकी कुछ 50 से ऊपर की बसेज हैं। कुछ इशू था अबाउट लेट पेमेंट ऑफ टैक्स। वो लेट पेमेंट ऑफ टैक्स में 11 अक्टूबर 2021 को ऑर्डर पास किया गया जिसमें उनको इंस्टॉलमेंट्स में टैक्स देना अलाउड किया गया, जिसकी फर्स्ट किस्त जो है वो भरी भी गई। उसके बाद 18 अक्टूबर को अचानक वो ऑर्डर विड्रॉ कर लिया जाता है। 27 अक्टूबर को वो और टैक्स जमा कराते हैं। उसके बाद अचानक 12 नवंबर को एक ऑर्डर पास किया जाता है कैंसिलिंग देयर परमिट्स, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो 10 और 11 तारीख को अथॉरिटी में जाके टैक्स जमा कराने की कोशिश करते हैं। पोर्टल डाउन है और 15 नवंबर को टैक्स जमा करा दिया। 15 नवंबर को ही उनको ऑर्डर सर्व किया जाता है। नो ड्यू सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं कि 30 नवंबर तक आपने टैक्स जमा करा दिया। बाकी जो ऑपरेटर्स हैं उनको कहा जाता है कि आप टाइम टेबल का हिस्सा बनिए और बाद में टैक्स जमा कराइए, लेकिन इनके अगेंस्ट परमिट कैंसिलेशन की ऑर्डर पास होते हैं। तो यही मानना था, हमारा कहना था ये टोटली आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर है, ये दिस इज़ टोटल विच हंट और ये बिल्कुल इलीगल है। आप सिमिलरली सिचुएटेड पर्सन जिनके करोड़ों रुपए के टैक्सेस नहीं हैं उनके खिलाफ तो कोई आप एक्शन नहीं ले रहे। और यहाँ तक इनका ख्याल है, इनका सवाल है, आप परमिट्स भी कैंसिल करते हैं और आप बसेस भी इम्पाउंड करते हैं, तो आइसोलेटेडली व्हाई आर यू टारगेटिंग वन फैमिली? सो एनीवे, हाई कोर्ट ने सारा मसला सुनने के बाद 2 किस्म के इंटरिम ऑर्डर पास किए हैं। पहला कि जो परमिट रद्द किए गए थे वो बहाल किए गए हैं प्रोविजनली, और नंबर 2 ये कहा गया है कि जो भी बसें इम्पाउंड करी गई हैं या जब्त करी गई हैं उनको इमीडिएटली रिलीज़ किया जाए। कोई स्ट्रिक्चर भी पास किए? कोई ऐसा स्ट्रिक्चर नहीं है, बट इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। उत्थे ही ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग ने दस्सिया कि टैक्स जमा ना करवाउण दे चलदे बसां फड़ियां गईयां सन। टैक्स भरन तो बाद ही बसां छड्डियां गईयां ने। उन्हां कोई बदले दी भावना दे नाल बादलां दीयां बसां जब्त नहीं कीतीआं सन, सगों टैक्स समय सिर जमा करवाउण ना दे कारण बसां फड़ियां गईयां सन। उन्हां कहा कि ਜਿਹੜੀਆਂ भी बसां दा टैक्स जमा नहीं होवेगा उसनूं जब्त कीता जावेगा। उन्हां यह भी कहा कि बादल दी कंपनी ने 14 करोड़ रुपए जमा करवा के बसां छुड़ाईआं ने जो सरकार दे खजाने विच ही गए ने। पहला कदे किसी ने बादलों दीयां बसां फड़न दी हिम्मत नहीं सी कीती। ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਝਟਕਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਔਰਬਿਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ देखो स्टे तो कोई नहीं होया, की स्टे होया? उन्होंने की किया कि बसा छड़ दो। क्या उन्होंने टैक्स भरिया पहला, जो असी उन्होंने बसा इंपाउंड की हैं, दे हैव नॉट पेड द टैक्स। इस करके उन्होंने बसा असी इंपाउंड कीतियां ते रद्द करके उन्होंने फड़ियां। 12 करोड़ रुपया जिहड़ा मेरा ख्याल 13 तरीक नूं, कुछ 13 नूं, फिर कुछ 15 नूं
ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੰਨੇ ਖਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਭਰਾਏ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਭਰਾਇਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੱਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੱਡਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬੱਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਫੜੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈ ਜਾਣ, ਬਟ ਜੇ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਔਰ ਉਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਦਆਊਟ ਟੈਕਸ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਟੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ OTP ਸਭ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ RTA ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਆਪਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 12 ਕਰੋੜ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਮਝਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਲੰਮੇ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਲੰਮੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਲਾਲ ਹੋਇਆ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਚਲੋ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ED ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮਹਿਤਾਬ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਨਰੇਬਲ CM ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਫਾਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ षड्यंत्र ਰਚਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ CM ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਵੀ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਨਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਨਰੇਬਲ CM ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਧੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਭਲੱਥ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾਂਗੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟਿੱਪਣੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਰਟ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ED ਨੂੰ ਔਰ 29 ਤਰੀਕ ਦੀ ਡੇਟ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ? ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਓਵਰਆਲ ਮਾਮਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਕੁਐਸ਼ਿੰਗ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਫਰਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਲੀਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਲਾਅ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪੂਰੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।
बिल्कुल ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈ ਉਸੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਬਿਲकुल जी 29th जो है मंडे 29/11 उस वास्ते नोटिस रखा गया है। दोनों पार्टियां जो दूजी पार्टी अपना बयान रिटन स्टेटमेंट रिप्लाई जिन्होंने आप कहने वो लैके आएंगे, ਅਸੀਂ बहस करांगे अगली। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਰੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਧਿਆ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰੀ ਅਦਾਕਾਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁਣ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਖਿਲਾਫ ਖਾਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ FIR ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। कंगना रनौत जो लगातार देश की आज़ादी के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, किसानों की माताओं के खिलाफ जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही थी, कल जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने क्रिमिनल कंप्लेंट खार पुलिस स्टेशन में दी थी, आज मुंबई पुलिस ने खार पुलिस स्टेशन के अंदर कंगना रनौत के ऊपर अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। यह अभी FIR लॉन्च हुई है। आने वाले दिनों में कंगना रनौत को इस केस के अंदर जेल में भी जाना होगा। निरंतर हमने उसको समझाया, लेकिन जिस तरह की उसने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया हमारे सिखों के खिलाफ, बहुत बड़ा आहत थी दुनिया भर के सिख। और मैं आज ये जरूर कहना चाहता हूं, मैंने उसके मां बाप को भी बार बार समझाया था। हम नहीं चाहते थे किसी औरत के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो, लेकिन कंगना रनौत ने खुद हमें मजबूर किया ऐसा करने के लिए, और आगे भी अब इस केस को परस्यू करेंगे और इसको सजा भी दिलवाएंगे। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਣੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਖਾਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ FIR ਹੋਈ ਦਰਜ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ, ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ। 1 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੇ ਨਿਯਮ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ तुरंत संपर्क करो, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थावां तो निराश अते मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे उवें होएगा। इट्स माई प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज। इल्मां दे माहिर A to Z समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण अते मुठ करनी, लव मैरिज, सौतन अते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% दी गारंटी, अष्टाम पेपर समेत। सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी च अनबन, जादू टोना, मनमोहनी वशीकरण करवाओ जां तुड़वाओ, रुस्से नूं मनाउणा। हुणे कॉल करो बाबा सलीम खान 98 199 37467। मेरे बापू ते मेरी मां ने सारी उम्र अपने आप नूं भुल के मैनू मेरी जिंदगी विच पौड़ी पौड़ी चढ़ना सिखाया। मेरी हर मुश्किल नूं हर कीमत ते हल कीता उन्हां ने। मैं उन्हां दा देना सारी जिंदगी नहीं भुल सकदा, जिवें वो श्रोमणी अकाली दल नूं नहीं भुल सकदा। श्रोमणी अकाली दल शुरू तो ही उन्हां दी ते सारे पंजाबियां दी मां पार्टी रही है। कदे वो बुरे लगदे ने ते कदे चंगे, पर माँ बाप कदी बदले नहीं जाते।